امریکی ایوان نمائندگان میں چینی سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کے لیے بل منظور ہوا ہے۔ اس بل کو حکومت اور اپوزیشن دونوں اطراف کے ارکان نے ووٹ کیا۔ بل کے حق میں 352 جبکہ مخالفت میں صرف 65 ووٹ آئے۔ اگر بل قانون بن گیا تو ٹک ٹاک کو 6 مہینے کے اندر فروخت کرنا پڑے گا، نہیں تو اسے امریکہ میں بین کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے جس انداز میں ٹک ٹاک کا کنٹرول لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو مبصرین مافیا اسٹائل قرار دے رہے ہیں۔ جس طرح طاقتور مافیا کسی بھی شخص کو دھونس یا دھمکیوں کے ذریعے پراپرٹی یا کاروبار چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے، وہی انداز امریکی حکومت کا بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن کیا امریکہ کی یہ کوششیں کامیاب بھی ہو پائیں گی؟ ٹک ٹاک ایک چینی کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیت ہے۔ مختصر دورانیے کی ویڈیو شیئرنگ کے اس پلیٹ فارم نے تیزی سے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ پوری دنیا میں اس کے صارفین کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ امریکہ کی آدھی سے زیادہ آبادی اسے استعمال کرتی ہے۔ امریکہ کی آبادی 32 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ ٹک ٹاک استعمال کرنے والے امریکیوں کی تعداد 17 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ ایپ نوجوان نسل میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ 30 سال سے کم عمر افراد کی بڑی تعداد تفریح کے ساتھ ساتھ معلومات کے لیے بھی ٹک ٹاک کا استعمال کرتی ہے۔ یہ لوگ خبروں کے لیے بھی زیادہ تر ٹک ٹاک پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ امریکہ میں پہلے بھی ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کی کوششیں کی جا چکی ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ اپنی نوجوان آبادی کی خواہشوں کے برعکس اس پر پابندی کیوں عائد کرنا چاہتا ہے؟ امریکی قانون سازوں کے مطابق اس کی وجہ نیشنل سیکیورٹی ہے۔ انہیں انٹیلیجنس حکام نے ایسی بریفنگ دی ہے جس سے لگتا ہے کہ ٹک ٹاک کو آنے والے وقت میں امریکہ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قانون سازوں کا موقف ہے کہ یہ ایک چینی کمپنی کی ملکیت ہے۔ چین میں یہ قانون ہے کہ وہاں کی حکومت جب چاہے کسی بھی کمپنی سے ڈیٹا حاصل کر سکتی ہے۔ ٹک ٹاک کے پاس 17 کروڑ سے زیادہ امریکیوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ اس ڈیٹا کو چینی حکومت امریکہ میں پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر سکتی ہے، الیکشن میں مداخلت کر سکتی ہے اور لوگوں خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ٹک ٹاک ہمیشہ ان الزامات کی نفی کرتی رہی ہے۔ ٹک ٹاک کا موقف ہے کہ ان کی ایپ چینی حکومت کی نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی ملکیت ہے۔ اس نے کبھی بھی چینی حکومت کے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کیا۔ اگر چینی حکومت مستقبل میں انہیں اس بات کا حکم دیتی بھی ہے تو وہ حکومت کو انکار کر دیں گے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئی تھی۔ امریکی حکومت کا موقف تھا کہ ٹک ٹاک کے سرورز چین میں ہیں، اس لیے کسی بھی وقت امریکی صارفین کا ڈیٹا چینی حکومت کے ساتھ شیئر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹک ٹاک نے آپریشن ٹیکساس کا آغاز کیا۔ اس آپریشن کے تحت امریکی صارفین کے ڈیٹا کے لیے امریکی سرورز حاصل کیے گئے۔ یہ سرورز امریکی کمپنی اوریکل کے پاس ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سافٹ ویئر کمپنی ہے۔ اس کے مالک ریلی ایریسن ہیں جو دنیا کے 5ویں امیر ترین شخص ہیں۔ یہ بل گیٹس اور وارن بفٹ سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ اس وقت ٹک ٹاک کے امریکی صارفین کا سارا ڈیٹا امریکی سرزمین پر ہی موجود ہے، اس لیے امریکہ کا ڈیٹا شیئرنگ کا خدشہ ظاہر کرنا مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ کی پارلیمنٹ میں جو بل پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق ٹک ٹاک ایک دشمن ملک کی ایپ ہے۔ 6 ماہ کے اندر اسے کسی امریکی کمپنی یا دوست ملک کی کمپنی کو فروخت کیا جائے، بصورت دیگر اس ایپ کو پلے سٹور اور ایپ سٹور سے ہٹا دیا جائے گا۔ امریکی پارلیمنٹ کو کانگریس کہا جاتا ہے۔ باقی دنیا کی طرح اس کے بھی 2 ایوان ہوتے ہیں، ایوان زیریں یعنی کہ قومی اسمبلی، جبکہ اپر ہاؤس کو باقی دنیا کی طرح سینٹ کہا جاتا ہے۔ ایک ہاؤس سے تو یہ بل بھاری اکثریت کے ساتھ منظور ہو چکا ہے، جبکہ دوسرے ہاؤس یعنی کہ سینٹ سے اس کی منظوری باقی ہے۔ اگر سینٹ سے بھی یہ بل منظور ہو گیا تو پھر صدر جو بائیڈن فوری طور پر اس پر دستخط کر دیں گے۔ وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر ان کی ٹیبل پر یہ بل آیا تو وہ بلا تاخیر اسے قانون میں تبدیل کر دیں گے۔ فی الحال امریکہ میں ٹک ٹاک چل رہی ہے، لیکن یہ قانون منظور ہونے کے بعد اسے 6 مہینے کے اندر فروخت کرنا پڑے گا۔ لیکن ٹک ٹاک کی فروخت کی کوشش اتنی بھی
आसान नहीं है। इस बिल को सबसे पहला चैलेंज तो सेनेट का ही दरपेश है। सेनेट के मुताद्दिद अरकान इस बिल की मुखालिफत कर चुके हैं। एक सेनेटर के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान नौजवानों की तरह होता है, ये जज्बाती अंदाज में काम करते हैं और कोई भी बिल पास कर लेते हैं। सेनेट बना ही इसलिए है कि जज्बात की छाटी करके हकाइक को सामने ला सके। सेनेट से इस बिल की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। अगर इसको मंजूर भी किया जाता है तो इसमें बहुत सी तरामीम होंगी। हर सेनेटर अपने तौर पर तरामीम पेश करेगा, जिसकी वजह से इसकी मंजूरी में तवील अरसा लग जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान फास्ट ट्रैक काम करता है, जबकि सेनेट बहुत ज्यादा सोच विचार करता है। यहाँ चीजों की रफ्तार स्लो हो जाती है। इस दौरान टिकटॉक को अपने लिए लॉबिंग करने का काफी वक्त मिल जाएगा। क्या सदर जो बाइडेन की मंजूरी के बाद ये वाकई लागू हो जाएगा? यहाँ भी दो तरह के मसाइल सामने आ जाते हैं। पहला मसला तो अमरीकी अदालतें हैं। टिकटॉक इस कानून के खिलाफ फौरी तौर पर किसी वफाकी अदालत से रुजू करेगी, वहां से हुक्म इम्तना हासिल किया जाएगा। इसके बाद कई महीनों या सालों पर मुहित तवील कानूनी जंग का आगाज हो जाएगा। इस दौरान टिकटॉक चलती रहेगी। पिछले साल अमरीकी रियासत मॉन्टीना ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन अदालत ने हुकूमती हुक्म को उड़ा कर रख दिया। इसलिए टिकटॉक के लिए अदालतों से रिलीफ का बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद है। दूसरा सबसे बड़ा मसला टिकटॉक की खरीदारी का है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसको खरीदना किसी एक शख्स के बस की बात नहीं होगा। टिकटॉक ने 2023 के दौरान अमेरिकी मईशत में 24 अरब 20 करोड़ डॉलर का हिस्सा डाला। इसके सिर्फ अमेरिका में मौजूद ऑपरेशन की वैल्यू 50 से 80 अरब डॉलर के दरमियान है। इतनी बड़ी रकम किसी भी कंपनी के लिए यकदम निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसकी फरोख्त में एक और मसला चीनी हुकूमत भी होगी। चीनी हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि उनके मुल्क की किसी कंपनी को इस तरह जबरदस्ती हथिया लिया जाए। चीनी हुकूमत अभी से ही इसकी खुलकर मुखालफत कर रही है। अमेरिका में पेश होने वाले बिल के बाद आलमी सतह पर भी बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि अगर ये कानून लागू होता है तो अमेरिका की हुकूमत के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को दुश्मन मुल्क की प्रोडक्ट करार देकर उस पर कब्जा करने की ताकत हासिल कर लेगी। इस तरह पूरी दुनिया में एक दूसरे की कंपनियां हथियाने की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर भी इस हवाले से बेचैनी बढ़ रही है। टिकटॉक ने 2023 में अमेरिका में 2.25 लाख नौकरियां पैदा की। बहुत से लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। अगर इस पर पाबंदी लगती है तो बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार छिन जाएगा। अमेरिकी अखबार USA टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक पर पाबंदी की बातों ने इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया के सोए हुए बड़े बड़े खिलाड़ियों को जागने पर मजबूर कर दिया है। करोड़ों फॉलोवर्स रखने वाले ये इन्फ्लुएंसर्स पहले सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन अब वो भी जाग गए हैं और खुलकर इस पाबंदी की मुखालफत कर रहे हैं। अखबार ने एक खातून इन्फ्लुएंसर का हवाला दिया है जिसके मिलियंस में व्यूज होते हैं। ये मेकअप के हवाले से ट्यूटोरियल्स अपलोड करती है। इस खातून ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान कभी भी वोट कास्ट नहीं किया, लेकिन टिकटॉक पर पाबंदी की बातों के बाद इसने भी वोट कास्ट करने का फैसला किया है। यही नहीं बल्कि ये इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लेगी और अपने फॉलोवर्स से कहेगी कि वो पाबंदी के हामियों के खिलाफ वोट डालें। इसी तरह एक और इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें जो बाइडेन इंतजामिया ने व्हाइट हाउस में बुलाकर ब्रीफिंग दी थी। इन्हें कहा गया था कि वो बाइडेन इंतजामिया की मुहिम चलाएं। इस इन्फ्लुएंसर ने इस हवाले से वीडियो पोस्ट की तो इसे नौजवान फॉलोवर्स की जानिब से बेतहाशा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब ये शख्स भी टिकटॉक पर पाबंदी के हामियों की मुहिम चलाने से बाज आ चुका है। पाबंदी के मुखालिफिन का कहना है कि आज तक कभी यह साबित नहीं हो सका कि टिकटॉक ने किसी हुकूमत के साथ डेटा शेयर किया हो। सिर्फ डेटा शेयरिंग का इम्कान जाहिर करके इतनी बड़ी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश खतरनाक है। यह हुकूमतों का स्टाइल नहीं होता बल्कि माफिया का अंदाज होता है। बाज माहिरीन समझते हैं कि टिकटॉक पर कब्जे की कोशिश की असल वजह जलन और लोगों को हासिल हकीकी आजादी है। एक तो ये एक ऐसी कंपनी है जो सिलिकॉन वैली की पैदावार नहीं, बाकी तमाम सोशल मीडिया कंपनियां अमेरिका की सिलिकॉन वैली से आई हैं, लेकिन टिकटॉक चीन ने बनाई है और अमेरिका के लिए ये बात हजम करना
کافی مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اس ایپ کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتا جس طرح باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے اس پر زبردستی قبضے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یہ اس کے گلے کی ایک ایسی ہڈی بن جائے گا جو نہ اگلی جائے گی اور نہ نگلی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ جڑے رہیے۔